نارنگ منڈی کے علاقے کرشی سٹاپ کے قریب 2 مسافر بسوں میں ہولناک تصادم، حادثے کے نتیجے میں 30 مسافر زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔ فورٹ عباس میں رقم کے تنازع پر بااثر شخص کا محنت کش پر تشدد، متاثرہ شخص سلادیتا کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ فیاض بوتلہ نامی شخص نے اس کے خاوند کو اغوا کر کے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس ملزمان کے خلاف کارروائی سے گریزاں ہے۔ کنگن پور میں پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن، حفیظ نامی منشیات فروش کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے 1 کلو 500 گرام چرس بھی برآمد کر لی گئی۔ ناجائز اسلحہ رکھنے پر 2 افراد گرفتار۔ لاڑکانہ کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کی بھرمار کے باعث ٹریفک کا جام رہنا معمول بن گیا۔ تجاوزات کی وجہ سے شہریوں کا پیدل چلنا بھی دشوار، انتظامیہ خاموش تماشائی، شہریوں کو ایس پی لاڑکانہ سے نوٹس لینے کی اپیل۔ اور ڈی پی او مردان ہارون رشید کا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ، صدر مردان چیمبر ظاہر شاہ نے ڈی پی او کا پرتپاک استقبال کیا۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ تاجر برادری کا ملکی ترقی میں اہم کردار ہے، درپیش مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہر خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، نارنگ منڈی کے علاقے کرشی سٹاپ کے قریب 2 مسافر بسوں میں ہولناک تصادم سے 30 مسافر زخمی ہو گئے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔ افسوسناک خبر شامل کریں، گھوٹکی میں گرم تیل سے جھلسنے والا صدام نامی نوجوان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ نوجوان 1 ہفتہ قبل مٹھائی کی دکان پر گرم تیل کے ٹب میں گر گیا تھا۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، گھوٹکی میں گرم تیل سے جھلسنے والا صدام نامی نوجوان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا ہے۔ نوجوان 1 ہفتہ قبل مٹھائی کی دکان پر گرم تیل کے ٹب میں گرا تھا۔ فورٹ عباس میں رقم کے تنازع پر بااثر شخص کا محنت کش پر تشدد، متاثرہ شخص سلادیتا کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ فیاض بوتلہ نامی شخص نے اس کے خاوند کو اغوا کر کے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور زخمی حالت میں گھر کے باہر پھینک کر فرار ہو گئے۔ ایس ٹی پی او کو درخواست دینے کے باوجود ملزم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ آئی جی پنجاب نوٹس لیتے ہوئے انصاف فراہم کریں۔ کراچی کے علاقے کماڑی میں رینجرز اور پولیس کی مشترکہ کارروائی، دہشت گردی، اغوا برائے تاوان اور اقدام قتل میں ملوث ملزم مصور علی کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں راجہ بلوچ کی رپورٹ میں۔ پاکستان رینجرز سندھ اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے کیماڑی سے دہشت گردی، اغوا برائے تاوان اور اقدام قتل میں ملوث ملزم مصور علی کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان کے مطابق ملزم نے 20 اگست 2022 کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کورنگی انڈسٹریل ایریا صورتی کمپنی کے قریب ایک کار سے لوٹ مار کی اور مبلغ 7 لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے تھے۔ ملزم کی گرفتاری سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے عمل میں لائی گئی، جس میں ملزم کو واردات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ترجمان رینجر سندھ کے مطابق ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گرفتار ملزم کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ بلوچ۔ حافظ آباد میں پولیس کی کارروائی، شراب سمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ ملزم مہدی حسن کو گرفتار کر کے شراب کی 1050 بوتلیں برآمد کر لی گئیں۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ڈی پی او حافظ آباد رائے مظہر اقبال کا کہنا ہے کہ منشیات فروش معاشرے کا ناسور ہیں، انہیں کسی قیمت پر معاف نہیں کیا جائے گا۔
منشیات کے مکروہ کاروبار میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ معاشرے کو منشیات سے پاک کرنا ہمارا مشن ہے اور ضلع میں منشیات فروشی کو ختم کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ اوکھاڑا میں تھانہ اے ڈویژن پولیس کی کارروائی، پولیس نے ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا، 2 ملزمان فرار ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں عدیل رشید کی اس رپورٹ میں۔ ڈی پی او اوکھاڑا فرقان بلال کی ہدایت پر تھانہ اے ڈویژن پولیس کی کارروائی۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی کی نیت سے گھات لگائے 3 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا، جبکہ 2 ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ فرار ہونے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری، ملزمان کے قبضہ سے نجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ ملزمان کی شناخت حسن، نواز اور اختر کے ناموں سے ہوئی۔ اس احسن کارروائی پر ڈی پی او اوکھاڑا فرقان بلال نے تھانہ اے ڈویژن کے ایس ایچ او مدثر غفار اور اس کی ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے سرٹیفکیٹ اور نقد انعام دینے کا اعلان کیا، جبکہ ڈی پی او نے مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی ہے جو فرار ملزمان کو جلد گرفتار کر لے گی۔ اس حوالے سے ڈی پی او اوکھاڑا فرقان بلال نے نیشنل جرنلسٹ گروپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان ملزمان نے دوران تفتیش متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے اور ان ملزمان نے دوران ڈکیتی مزاحمت پر شہریوں کو فائرنگ کر کے زخمی بھی کیا ہے۔ ان ملزمان نے دوران تفتیش تھانہ اے ڈویژن اور تھانہ صدر کی حدود اور دیگر اضلاع میں بھی وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ جرائم پیش افراد کے خلاف کریک ڈاؤن بلا تفریق جاری رہے گا۔ ایسے ملزمان کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جیل ہے۔ ہمارا ٹیم کے ساتھ عدیل رشید، کوہ نور نیوز۔ بہاولپور پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں، منشیات فروشوں سمیت تا 12 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی رپورٹ میں۔ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب فیصل شکار کی پالیسی جرائم سے پاک معاشرہ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس جنوبی پنجاب ڈاکٹر احسان صادق کے اقامت کی روشنی میں معاشرے کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے بہاولپور پولیس دن رات کوشاں ہے۔ منشیات میں مسلسل جاری ہے، جس کے پولیس افیسر بہاولپور عبادت نثار کی ہدایت کی روشنی میں کئی ملزمان کو گرفتار کر کے ان سے منشیات برآمد کر دی۔ تھانہ سیوا لائن، بغداد الجدید، سما سٹا، چنی کوٹ، مساور خانہ سے ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 145 لیٹر دیسی شراب، 250 لیٹر لائن شراب اور 1 عدد چالو بٹی بھی برآمد کر لیا۔ تھانہ سٹی احمد پور شرقیہ خیرپور ٹامی علی سے ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 1 کلو 235 گرام سے زائد چرس برآمد کر لی، جبکہ تھانہ سٹی یزمان، سول لائن صدر، احمد پور شرقیہ خیرپور ٹامی علی پولیس نے ناجائز رکھنے والے کے خلاف بھی کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 4 عدد پسٹل 30 بور اور 1 عدد ریپیٹر 12 بور برآمد کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمہ درج کر لیے گئے ہیں۔ ڈی پی او بہاولپور عبادت نثار نے اس حوالے سے اپنے پیغام میں کہا کہ اجتماعات دشمن عناصر کے خلاف اسی طرح کارروائیاں جاری رکھی جائیں۔ معاشرتی برائیوں کے خاتمے اور جرائم کی سرخوبی کے لیے بہاولپور پولیس دن رات کوشاں ہے۔ کیمرہ مین خورم اشتاد کے ساتھ فضل جاوید خان، کوہ نور نیوز، بہاولپور۔ حالیہ کے علاقے بھیرووال میں آتش زدگی کا واقعہ، مقامی گھر میں آگ لگنے کے باعث تمام قیمتی سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ متاثرہ شخص رانا جاوید کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے امداد فراہم کرنے کی اپیل۔ آپ کو بتائیں حالیہ کے علاقے بھیرووال میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا، مقامی گھر میں آگ لگنے کے باعث تمام قیمتی سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ متاثرہ شخص رانا جاوید کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے امداد فراہم کرنے کی اپیل۔ الہ آباد کے نواحی گاؤں میں 28 شہریوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگے غلط انجیکشن لگنے سے محنت کش کا ایک بازو نکھارا ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں ارشد سانول کی رپورٹ میں۔ جی بالکل جی، الہ آباد کے نواحی گاؤں گیلن اٹھاڑ میں عطائی ڈاکٹر وکیل احمد نے محنت کش تارک نامی شخص کو بخار کی دوائی کی بجائے انجیکشن لگا دیا، جس سے محنت کش تارک کا بازو کام کرنا چھوڑ گیا۔ جب متاثرہ شہری نے عطائی ڈاکٹر کو شکایت کی تو الٹا اسے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا۔ بازو کے کام نہ کرنے سے متاثرہ شہری تارک فاقہ کشی پر مجبور ہو گیا۔ محکمہ صحت کے ذمہ داران، ڈرگ انسپیکٹر اور ڈی ڈی ایچ او چونیا ڈاکٹر بلال نے اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے مذکورہ عطائی ڈاکٹر کے کلینک کو سیل کر دیا، جس پر متاثرہ شہری نے ضلعی انتظامیہ سے عطائیت کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے اور انسانی جانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے عطائی ڈاکٹروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے پر شکریہ ادا کیا ہے۔ کیمرہ مین خالد محمود کے ساتھ ارشد سانول کو۔ کوٹری میں بڑھتی ہوئی بد امنی کے خلاف پاکستان نوجوان تحریک کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ علاقے میں جرائم عام ہو چکے ہیں اور پولیس جرائم پر قابو پانے میں ناکام ہے۔
आला अफसरान फौरी नोटिस लें। एक बार फिर आपको बताएं, कोटरी में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ पाकिस्तान नौजवान तहरीक की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा करते हुए पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुकर्रीन का कहना था कि इलाके में जराइम आम हो चुके हैं और पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम है। आला अफसरान फौरी नोटिस लें। कंगनपुर में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। हफीज नामी मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 1 किलो 500 ग्राम चरस भी बरामद कर ली गई है। नाजायज असलहा रखने पर 2 अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस अफसरान इलाके से जराइम के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आपको बता रहे हैं, कंगनपुर में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। हफीज नामी मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 1 किलो 500 ग्राम चरस भी बरामद कर ली गई है। नाजायज असलहा रखने पर 2 अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस अफसरान इलाके से जराइम के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। लाड़काना के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात की भरमार के बायस ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन गया है। तजावुजात की वजह से शहरियों का पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। SP लाड़काना नोटिस लेते हुए तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाए। कराची के मकामी होटल में बिजनेस कमेटी की जानिब से इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें प्राइवेट कंपनी ने ऑटो कार फाइनेंस पॉलिसी मुतारिफ करवाई। मजीद जानते हैं कराची से अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। कराची के एक निजी होटल में CO लार्ज प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर हाकिम अली और बिजनेस कमेटी की जानिब से एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें कराची के मुख्तलिफ बिजनेस से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की और इस पुरवकार तकरीब में लार्ज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जानिब से ऑटो कार फाइनेंसिंग की पॉलिसी मुतारिफ कराई गई, जो कि कराची के ट्रांसपोर्ट के मसाइल में काफ़ी बेहतरी ला सकती है। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए साबिक़ IG अलवी साहब, एडवाइज़र CM गुलाम यासीन साहब, CEO अल एथिड सोहेल मीर साहब का कहना था कि पाकिस्तान में ताजर बिरादरी का अहम किरदार है और बालखुसूस ऑटो इंडस्ट्रीज़, रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ वाहिद वो इंडस्ट्रीज़ है जो लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार मौके फराहम करती है और दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर आते हैं। CEO लार्ज मिस्टर हकीम का कहना था कि वो बहुत जल्द अपनी कंपनी के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट में अपना किरदार अदा करेगा। प्रोग्राम के अख्ता पर मेहमानों को फूलों का तोहफा दिया गया। अनवर मक्सी। कमिश्नर बहावलपुर राजा जहांगीर अनवर ने हुकूमत पंजाब के ज़ेर एहतमाम ओल्ड एज होम के फौरी आगाज़ के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इमारतों का जायजा लिया। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने बहावलपुर में हुकूमत पंजाब के ज़ेर एहतमाम ओल्ड एज होम के फौरी आगाज़ के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इमारतों का जायजा लिया ताकि जल्द अज जल्द ओल्ड एज होम का क़याम हो सके। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन इस दिन में गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी बहावलपुर में एक बिल्डिंग को मुंतकिल करने के बाद हिदायत की के ओल्ड एज होम के लिए ज़रूरी फर्नीचर, ज़रूरी सामान, दीगर कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके फंक्शनल किया जाए। इस मौके असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी डॉक्टर अनम फातिमा, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर मोहम्मद तैयब भी उनके हमरा थे। सदर मर्दान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ज़ाहिर शाह की दावत पर DPO हारून रशीद का चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा, DPO का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सदर मर्दान चैम्बर ज़ाहिर शाह का कहना था कि ताजिर बरादरी को दरपेश मसाइल के हल के लिए पुलिस ने हमेशा मदद की। DPO हारून रशीद का कहना था कि ताजिर बरादरी का मुल्की तरक्की में अहम किरदार है। हमारी पूरी कोशिश है कि ताजरों को दरपेश मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएं। आपको बताएं, सदर मर्दान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ज़ाहिर शाह की दावत पर DPO हारून रशीद का चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा, DPO का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सदर मर्दान चैम्बर ज़ाहिर शाह का कहना था कि ताजिर बरादरी को दरपेश मसाइल के हल के लिए पुलिस ने हमेशा मदद की है। DPO हारून रशीद का कहना था कि ताजिर बरादरी का मुल्की तरक्की में अहम किरदार है। हमारी पूरी कोशिश है कि ताजरों को दरपेश मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएं। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी, तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद ताहिर मुमताज़ का क्या कहना है, आइए जानते हैं। 27 तारीख को 30 साल के वक्फे के बाद आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं
हमारी तैयारी ऑलमोस्ट सारी मुकम्मल है, जिसमें सिक्योरिटी ऑपरेटर्स अपनी जगह इन प्लेस कर दिया गया है, और कल हम जो पोलिंग मटेरियल है उसको पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग ऑफिसर्स के साथ पहुंचा देंगे। लोगों से ये अपील है कि जिस तरह हम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वाला इलाका है, और हमारी सियासी समझ बूझ और बाकी चीज़ें जो हैं वो उनकी मिसाल दी जाती है कि ये वाहिद एरिया है जहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू रहा। लोगों से ये अपील है कि वो अपने जो वोट का हक़ है उसको इस्तेमाल करें, और पीसफुल तरीके से अपने जो नुमाइंदे हैं लोकल सतह पे उनको चुनें। अलबत्ता अगर किसी ने कोई इंतशार फैलाने की कोशिश की और किसी तरह का जो इस प्रोसेस को डिसरप्ट करने की कोशिश की, तो उसके लिए सिक्योरिटी ऑपरेटर्स मुकम्मल तौर पे इन प्लेस कर दिया गया है, जिसमें उनको जोन सेक्टर्स में जो इलाकों को तकसीम किया गया, और हम मुकम्मल तौर पे SDPO गाजी मोहम्मद यासीन जंजुआ से पब्लिक लिजान कमेटी मेंबरान की मुलाकात। DPO का कहना था कि इलाके से जराइम के खात्मे के लिए बाहमी ताउन ज़रूरी है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली मिशवानी की इस रिपोर्ट में। DPO हरिपुर इमरान शाहिद की खसूसी हिदायत पर SDPO सर्कल गाजी मोहम्मद यासीन जंगजुआ ने थाना गाजी में पब्लिक लीज कमेटी मेंबरानों से मीटिंग के दौरान इलाके में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए अहम उमूर और दीगर मसाइल पर तफसीली बातचीत की गई। SDPO सर्कल गाजी ने मेंबर कमेटी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपके ताउन के बदौलत हम अपने इलाके को अमन का गेवारा बना सकते। मनशियात फरोश, हवाई फेरिंग, दीगर जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस के साथ ताउन करे। पब्लिक लीज कमेटियाँ अवाम और इदारे के दरमियान अहम रोल अदा करे। मीटिंग के अख्तिताम पर लीज कमेटी के मेंबरानों ने पुलिस के साथ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। जलालपुर भटिया में मेंबर सूबाई असम्बली और चेयरमैन टेफ्टा मियां मामून जाफर तार ने तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। जलसा आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला परवेज इलाही के विजन के मुताबिक हल्के में तरक्याती मंसूबों पर अमल तेजी से जारी है। दरीना मसाइल के हल पर शहरियों ने मियां मामून जाफर ताड़ का शुक्रिया अदा भी किया। आपको बता रहे हैं जलालपुर भटिया में मेंबर सूबाई असम्बली और चेयरमैन टेफ्टा मियां मामून जाफर ताड़ ने तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। जलसा आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला परवेज इलाही के विजन के मुताबिक हल्के में तरक्याती मंसूबों पर अमल तेजी से जारी है। दरीना मसाइल के हल पर शहरियों ने मियां मामून जाफर ताड़ का शुक्रिया भी अदा किया। प्रीमियर ग्रामर स्कूल हरबंसपुरा में सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स गाला में स्कूल के तुलबा और तालिबात ने खेलों के मुकाबलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मजीद तफसीलात सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। प्रीमियर ग्रामर स्कूल हरबंसपुरा में सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। 21 नवंबर से जारी स्पोर्ट्स गाला में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और दीगर खेलों के मुकाबले मुनक्किद हुए। स्पोर्ट्स गाला में स्कूल के तलबा व तालबात ने खेलों के मुकाबलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स गाला में खानों के स्टॉल भी लगाए गए। वालिदैन ने स्पोर्ट्स गाला के इनेकाद पर स्कूल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इख्तिताम में बच्चों में तकसीम इनामात की तकरीब में प्रिंसिपल प्रीमियर ग्रामर स्कूल सैयद तसद्दुक हुसैन, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर सैयद आले शब्बीर और कोऑर्डिनेटर सायरा मुर्तजा ने शिरकत की। प्रिंसिपल प्रीमियर ग्रामर स्कूल सैयद तसद्दुक हुसैन का कहना था कि बच्चों की एजुकेशनल डेवलपमेंट के साथ फिजिकल डेवलपमेंट भी जरूरी है। आज पीजी स्कूल के अंदर एक हफ्ते से जीवन गाला आपने इसका इनेकाद किया है जी। इसको इनेकाद करने की वजूहत क्या है और क्यों आप इसको इस तरह इनेकाद किया? अच्छा, ऐसा है कि स्कूल्स जितने भी हैं वो बच्चों की फ़िज़िकल डेवलपमेंट पे बिलीव करते हैं। ठीक है, जब तक आपकी फ़िज़िकल बच्चों की डेवलपमेंट नहीं होगी तब तक आप एजुकेशन को उतना प्रमोट नहीं कर सकते। जब तक बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं होगा, चाहे वो फिज़िकली क्यों ना हो, तब तक आप उसे एजुकेट कर ही नहीं सकते। तो ये बेसिक नीड है बच्चों की। आप एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करते हैं किसी भी स्कूल के अंदर जहाँ पे बच्चा अपनी फ़िज़िकल डेवलपमेंट के साथ साथ एजुकेशनल डेवलपमेंट लेता है। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ स्टडी है। ठीक है, सेपरेट नहीं है, एजुकेशन से सेपरेट नहीं है, पार्ट ऑफ स्टडी है। तो इसको हम को करिकुलर बोलते हैं, जो हमारी एकेडमिक लैंग्वेज है उसमें को करिकुलर बोलते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं है कि ये बच्चे सिर्फ रेस कर रहे हैं, भाग रहे हैं बच्चे, मतलब आपके मुख्तलिफ कंपटीशन में। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं जिसमें डिबेट कंपटीशन है, स्पीचेस हैं, ड्रामा है, टैबलोज हैं, और ये पिछले एक वीक से हम इसको मैनेज कर रहे हैं और बच्चों ने बहुत हार्ड वर्क किया और जिसका आप देख भी रहे हैं कि नतीजा जो आपको ग्राउंड में नज़र आ रहा है।
ایڈمنسٹریٹر آفیسر سید علی شبیر کا کہنا تھا کہ سالانہ اسپورٹس گالا کو والدین نے بہت سراہا ہے۔ جی میرا نام علی شبیر ہے، میں ایڈمن آفیسر ہوں پریمیئر گرامر اسکول پرائم کیمپس میں۔ آج کا جیسا کہ ایونٹ آپ نے دیکھا ہے اور بہت میگا ایونٹ ہے ہمارا یہ پی جی ایس کا، جس میں بچوں کے لیے گیمز اور ڈفرینٹ پرفارمنسز پارٹیسپیشن جس میں پیرنٹس کی بھی ہوئی ہے۔ فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے بچوں کی جو ہے مینٹلی گروئنگ کے لیے، اس لیے اس طرح کے ایونٹس میں پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پارٹیسپیٹس کروائیں، اور اس سے بچوں کی ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے اور وہ اپنی ایجوکیشن میں بھی اچھا پرفارم کر سکتے ہیں۔ اسپورٹس گالا میں شریک اسٹوڈنٹس اور والدین کا کہنا تھا کہ ایسے اسپورٹس گالا کا انعقاد ہونا چاہیے تاکہ بچوں کی فزیکل ہیلتھ بہتر ہو۔ انہوں نے انتظام بہت اچھا کیا، یہاں کے ارینجمنٹ بہت اچھے ہیں، اسکول والوں نے بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا یہاں پہ، بہت اچھا کیا اور بچوں کو کافی موٹیویٹ کرنے کے لیے مل رہا ہے۔ اسپورٹس اسپرٹ بہت اچھا ہے، بچے کافی موٹیویٹ ہو رہے ہیں، ایکسرسائز کے لیے بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے۔ میں اسکول کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی، انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا، بچوں کو کافی اچھا انکریج کیا اور پیرنٹس کافی اپریشیٹ کر رہے ہیں اس سب کو کہ کافی اچھا انہوں نے انتظام کیا۔ السلام علیکم، ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے، ایسے ایونٹس ہمیشہ رکھنے چاہیے اور ٹیچر نے ہمیں کافی سپورٹ کیا ہے اور ہم لوگ کافی انجوائے کر رہے ہیں اور بچے بھی کافی خوش ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم، اس طرح کے ہمیشہ ہونے چاہیے، ہم نے پورا ہفتہ بہت محنت کی ہے اور اب آ کے ہمیں ریزلٹس ملنے لگے ہیں تو خوشی بھی ہے، ایکسائٹمنٹ بھی ہے، اور اگر دوست کوئی ہار گئی تو اس کا مطلب کہ غم بھی ہے، بٹ ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارے اسکول نے اس طرح کا ایک پروگرام کیا ہے۔ لیا میں شہریوں کا پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی، شاہین اور میڈیا گروپ کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ مزید جانتے ہیں ملک فیض بھلر کی اس رپورٹ میں۔ لیا اڈا قاضی آباد پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے سلسلہ میں سول سوسائٹی اور شاہین گروپ اور میڈیا گروپ کی طرف سے شاندار ریلی نکالی گئی۔ یہ ریلی اڈا قاضی آباد ایم روڈ سے لے کر 306 چک سے ہوتی دوبارہ اڈا قاضی آباد پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کی قیادت خالد محمود کھرل، چودھری محمد شفیق صدر، فتح پور پریس کلب، چودھری مصور حسین، چودھری کیسر رؤوف، چودھری نوید نمبردار، چودھری حمید ذکاء اللہ بھٹی نے کی۔ ریلی میں پاک فوج کے حق میں کھل کر نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاک فوج ہماری سرحدوں کے محافظ ہے، اس لیے ہم چین کی نیند سوتے ہیں۔ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں، پاک فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ہے۔ پاک فوج کے جوانوں کی وجہ سے آج ہم امن کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا دشمن ہمیشہ بزدل رہا ہے، مکار دشمن اب ہمیں ہمارے اندر داخل ہو کر کچھ شر پسند عناصر سے مل کر ہماری سرحد فوجی کے خلاف چال چل رہا ہے، جس کو پاکستانی عوام کبھی پورا نہیں ہونے دے گی۔ سازشیں کرنے والوں کے علاوہ پوری عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ریلی میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے اختتام پر پاک فوج کے لیے اور ملک میں امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ منڈی بہاؤدین میں بھی پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت ایوان صنعت اور تجارت کے صدر پیر سید حیدر رضا نقوی نے کی۔ ریلی کے شرکاء نے فوج کے حق میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ ریلی میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عہدیداران، اراکین ایگزیکٹو باڈی اور شہر کے تمام کاروباری حلقوں نے شرکت کی۔ مقررین کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاک افواج نے ہر مشکل گھڑی میں قوم کا ساتھ دیا ہے۔ ٹنڈو اللہ یار میں راہ حق پارٹی کا احسن اقدام، سیلاب متاثرین میں گرم ملبوسات تقسیم کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں محمد عارف فرائن کی رپورٹ میں۔ سرگرمیوں کے 95واں دن پاکستان راہ حق پارٹی ٹنڈولا یار کی جانب سے میونسپل کمیٹی ٹنڈولا یار کے وارڈ نمبر 1، 2، 3، 18، 19 اور وارڈ نمبر 23 میں راشن، کپڑے، مچھردانیاں اور گرم لباس کی تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے سید موسیٰ شاہ نے کہا کہ برسات کے پہلے دن سے پاکستان راہ حق پارٹی ٹنڈولا یار نے امدادی سرگرمیاں شروع کر دی تھیں۔ الحمدللہ ہر متاثر تک بلا تفریق پہنچنے کی کوشش کی۔ سیلاب کی وجہ سے بے روزگاری نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ راہ حق پارٹی ٹنڈولا یار نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح متاثرین کی مشکلات کم ہو سکیں۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ جب تک متاثرین اپنے اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹ جاتے، ہم اپنی سرگرمی اسی طرح انشاءاللہ زور و شور سے جاری رکھیں گے۔ پاکستان راہ حق پارٹی ٹنڈولا یار نے عوامی خدمت کا اپنا حق ادا کیا۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। सियालकोट में इंसदाद पोलियो मुहिम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। 30 नवंबर तक बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मजीद जानते हैं मोहम्मद मश्ताक भट्टी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने कहा है कि 3 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम 30 नवंबर तक जारी रहेगी। किसी वजह से पोलियो के कतरे पीने से महरूम रह जाने वाले बच्चों को कवर करने के लिए 1 ता 2 दिसंबर फॉलोअप मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने शहरियों से कहा कि वह अपने 5 साल तक उम्र के हर बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलाएं। मजीद डिप्टी कमिश्नर सियालकोट का क्या कहना था? मैं अब्दुल्ला खुरम नियाज़ी, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट। मैं सारे अहलियाने सियालकोट के साथ मुखातिब हूँ। 28, 29, 30 को जो है दोबारा से कैंपेन स्टार्ट होने जा रही है पोलियो की। जैसा कि हमें बताया कि हमें अगस्त के महीने में हमारा सैंपल पॉजिटिव आया था, तो हम सब पे जिम्मेदारी है कि हम पोलियो के हवाले से जो पोलियो टीम्स आए उनको हम वेलकम करें और अपने बच्चों की सेहतमंद ज़िंदगी के लिए जो है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का लॉन्ग मार्च रावलपिंडी मरी रोड पर पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे नुमान चौधरी से। जी नुमान चौधरी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज रावलपिंडी में पीटीआई की जानिब से पावर शो जारी है और रावलपिंडी में जो है लॉन्ग मार्च का पड़ाव भी यहाँ पर ही है और इसी सिलसिले में इमरान खान जो है वो यहाँ पर आएंगे। तो आज कारकुनान की जानिब से जो है यहाँ पर खैमे भी लगाए गए हैं। हमारे साथ मौजूद है रावलपिंडी में पीटीआई के UC5 के सदर, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि आज के हवाले से उनके क्या जज्बात हैं। जी बताइएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप देख रहे हैं जज्बात जैसे लोग जमे गफीर जमा हुआ खान साहब के कॉल पर, और हम इंशाल्लाह ताला अभी उनके लाएअमल का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो आएँ और हमें आर्डर फरमाएं कि हमने क्या आगे से क्या लाएअमल करना है, इख्तियार करना है। दूसरी बात यह है कि हम ये पैगाम देने आए हैं कि अब जो चोरों की ज़बरदस्ती की गवर्नमेंट और जिस तरह आवाम के हक में डाका डाल के इस तरह हुकूमतें बनाई गई हैं, अब वो मामलात भी चलेंगे। आवाम में शऊर आ चुका है और हम लोग बिल्कुल इमरान खान के साथ कदम अब कदम खड़े हैं, क्योंकि खान सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं, हम लोग अपने बच्चों और अपने मुस्तकबिल के लिए यहाँ पर सारे जमा हुए हैं। शाह जी, ये बताएं कि आज के इमरान खान के ऐलान की वजह से आप कितना तवक्कुओ है कि इमरान खान आज क्या ऐलान करेंगे, इस वाले से बताएं। बात ये नहीं है, आज आदमी को एतमाद होना चाहिए। ये तो जब से पाकिस्तान बना है हमें तो आज तक पता ही नहीं चला कि लीडरशिप होती क्या है। पहली बार हम लोगों ने बातें ही सुनी थी अपने बुजुर्गों से कि आज़ादी क्या चीज़ होती है, लेकिन आज अपने आंखों से देख भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं कि कोई अच्छा लीडर हो उसके पीछे चलने का दिल करता है। बेशक खान साहब का हमें अंधा एतमाद है, वो बिल्कुल जो बात हमें बिल्कुल कहेंगे हम बिल्कुल उस पर अल्लाह के हुक्म से अमल भी करेंगे और बात भी करेंगे। हम सिर्फ उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं कि हमें वो ऑर्डर दें कि हमने आगे अमल क्या करना है और हम बिल्कुल उस तरह अमल करेंगे। और यहाँ पर जो इंतजामिया की जानिब से रुकावटें लगाई गई हैं उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये रुकावटें अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आपको पता है इनकलाब आने वाला होता है तो इस तरह की रुकावटें होती रहती हैं, लेकिन इन रुकावटों से कुछ नहीं होने वाला। आपको पता है जब इंसान में शऊर आता है या शऊर बेदार होता है उस वक्त ये रुकावटें बिल्कुल किसी मामले में कुछ नहीं होंगी। हमें बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। अभी भी हम बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से यहाँ पर पहुँचे हैं और इससे पूरी तरीके से जब तक खान साहब हमें यहाँ से जाने का नहीं कहते हम लोग इसी जगह पे मरी रोड पे अल्लाह के हुक्म से मौजूद रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी कौम को आज मुबारकबाद देता हूँ कि जिस वालहाना अंदाज में खान साहब की कॉल पे लब्बैक कहते हुए ये कौम निकली है, और इससे बेशतर भी जब भी खान साहब ने इस कौम को कॉल दी है, ये कौम मौलाना तौर पे खान साहब के पीछे, खान साहब के शाना बशाना हमेशा खड़ी हुई है। और आज भी लाखों की तादाद में पिंडी की सरजमीन पर पाकिस्तानी अपने अजीम कायद उम्मत मुस्लिमा का कायद इमरान खान के इस्तिकबाल के लिए इंशाअल्लाह तैयार है। ये उच्च हथकंडे आज से नहीं, इससे बेशतर जब भी खान साहब का प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया नुमान चौधरी, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं ओकाड़ा में FDO फाफेन और माठा के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। ख़वातीन को उनके हकूक़ से आगाही दी गई। मज़ीद जानते हैं अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन के मौका पर समाजी तंजीमों FDO फाफीन और माडा के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिससे साबिक सीनियर नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उकाड़ा, जनरल सेक्रेटरी माडा मिस साइमा रशीद एडवोकेट, FDO के ज़िले कोऑर्डिनेटर राना अब्दुल्ला, प्रिंसिपल इंफॉर्मेटिक्स राना साजिद, जर्नलिस्ट मोहम्मद मजहर रशीद चौधरी ने खिताब किया। कॉलेज की तालिबात ने दिन की मुनासबत से खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ प्ले कार्ड्स और हाथों की हथेलियों पर नारे दर्ज कर रखे थे। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि मौजूदा दौर में खवातीन को उनके हकूक से आगाही देना वक्त की जरूरत है।
मुआशरती रवैयों में तब्दीली के बगैर खवातीन और ख़ास तौर पर कम उम्र बच्चियों पर जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का खात्मा नामुमकिन नजर आता है। मुआशरती पाबंदियों, अदम मसावत, गुर्बत और ज़बरदस्ती की शादियों की वजह से खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। मिस साइमा रशीद एडवोकेट ने कहा कि अजीम मजहब इस्लाम औरत के हकूक, तहफ़्फ़ुज़, चादर की हुर्मत को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाता है। आईने पाकिस्तान और कानून में औरत के तहफ़्फ़ुज़ का खुसूसी एहतमाम किया गया है, लेकिन अफसोस पंजाब में सालाना 9000 से ज़ायद खवातीन मुख्तलिफ इक़साम के तशद्दुद का शिकार हो रही हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। उन्होंने कहा कि छोटी बच्चियों से ज्यादती के वाकयात में गुज़श्ता चंद सालों में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया है। घरों में काम करने वाली कम उम्र बच्चियां जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनती हैं। हुकूमत की जानिब से कानून साजी तो की गई, लेकिन इन कवानीन से आगही बहुत कम है। चौधरी अदील रशीद, कोहिनूर। उमरकोट की तहसील कुनरी में सैलाब मुतासरीन के लिए एहसन इकदाम, सैलाब ज़दगान तलबा और शहरियों में गर्म मलबूसात तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर कुनरी जुनेद आलम और सेफ असिस्टेंट डायरेक्टर परवीन थी। इस मौके पर शुरका का कहना था कि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन मियारी और मुफ्त तालीम देने के लिए कोशा है। इस मुश्किल घड़ी में गर्म कपड़े और दीगर सामान मुस्तहकीन तक का तकसीम करना भी काबिल तारीफ है। आपको बता रहे हैं उमरकोट की तहसील कुनरी में सैलाब मुतासरीन के लिए एहसन इकदाम, सैलाब ज़दगान तलबा और शहरियों में गर्म मलबूसात तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर कुनरी जुनेद आलम और सेफ असिस्टेंट डायरेक्टर परवीन थी। इस मौके पर शुरका का कहना था कि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन मियारी और मुफ्त तालीम देने के लिए कोशा है। इस मुश्किल घड़ी में गर्म कपड़े और दीगर सामान मुस्तहकीन में तकसीम करना भी काबिल तारीफ है। नारंग मंडी में इज्तिमाई शहादतियों की तकरीब का इनेकाद किया गया। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कुरान पाक के तहाइफ और हाजी अरशद विक ने मुकम्मल जहेज फराहम किया। मज़ीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। हल्का PP 136 में तहसील हेडक्वार्टर की सतह पर 54 इज्तिमाई शादियों की बावकार तकरीब का इनकाद किया गया। हाजी यूनुस ट्रस्ट की जानिब से 54 दुल्हनों को मुकम्मल जहेज भी दिया गया, जबकि वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन की जानिब से कुरान पाक के तहाइफ और तलाई अंगूठियाँ दी गईं। ट्रस्ट के चेयरमैन और उम्मीदवार MPA हल्का PP 136 हाजी मोहम्मद अरशद विरक ने दुल्हनों को जहेज का सामान तकसीम किया। अवामी हलकों ने नून लीग की जानिब से इज्तिमाई शादियों की तकरीब को बेहद सराहा। आइए सुनते हैं राना तनवीर हुसैन का इज्तिमाई शादियों पर खिताब। जी, फरीज़ा अदा करने के लिए अरशद विरक साहब ने जो आज इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम यहाँ किया है, उसमें मैं अरशद विरक साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन जोड़ों को भी, वो जो जोड़े जिनके आज यहाँ निकाह हुए हैं, उनके लिए भी दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला उनको कामयाब और एक खुशी वाली जिंदगी अता फरमाए। उन बच्चों का नसीब अच्छा हो, क्योंकि इस किस्म के जो बच्चे होते हैं वो, मैं समझता हूँ जहाँ हम अपना फरीज़ा अदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला भी उन पर खास मेहरबानी करता है। और आप जो लोग आज इकट्ठे हुए हैं, इस सिलसिला ये भी है, लेकिन ये एक थोड़ा सा सियासी इज्तिमा भी बन जाता है। उस सिलसिले में अभी भट्टी साहब ने यहाँ बात की, ये हकीकत है कि अरशद विरक हमारा दरीना साथी और हमारी वो पार्टियों में और ग्रुपों में कहते हैं कोर जो कोर कमेटी नहीं होती, जो बहुत करीब लोग होते हैं, जी जी, उनमें ये था और हमें इसकी कमी महसूस होती रही। लेकिन ऐसे कुछ ऐसे फैसले होते हैं, ना ये मुतमिन था ना हम मुतमिन थे, लेकिन इन सालों में हमारा वो जो रिश्ता था मोहब्बत का, एहतराम का, इज्जत का, वो आपस में मुसलसल जारी रहा, कायम रहा। हम आपस में राब्ते में रहे और उसी इज्जत से, उसी प्यार के साथ इनको मिलते भी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बड़ी मेहनत की है अपनी अवामी
سجاول میں ہارڈ بال انٹر اسکول ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا. تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر سجاول امتیاز علی آبرو تھے. مزید جانتے ہیں گلشیر میر کی اس رپورٹ میں. سجاول میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ہارڈ بال انٹر اسکول ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہوا. فائنل میں سجاول اور میرپور بٹورو کے ہائی اسکول ٹیموں کے درمیان ہوا، جس میں سخت مقابلے کے بعد سجاول ہائی اسکول ٹیم نے کامیابی حاصل کر کے ٹرافی اپنے نام کر لی. تقریب میں ڈپٹی کمشنر سجاول امتیاز علی ابرو سمیت مختلف محکموں کے افسران اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے نمائندوں نے شرکت کی. کامیاب ہونے والی ٹیموں کو کیش انعام اور ٹرافی بھی دی گئی. یہ ٹورنامنٹ جو ہے نا پی سی بی کی طرف سے بہت اچھے ٹورنامنٹ ہے اسکولوں کے، کیونکہ یہ اسکول کرکٹ ہی ہمارا فیوچر ہے آگے کا. اسکول سے ہی ہمارے بچے آئیں گے اوپر، اور یہ ہر سال ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس سال تھوڑے لیٹ ہوئے ہیں، اور یہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کافی لڑکوں نے 3 میچوں میں 400 رن کیے ہوئے، 350 رنس کیے ہوئے، اور اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس لڑکے نہیں آ رہے. یہ بچے شاید میری نظر میں پہلی مرتبہ ہارڈ بال پہ کھیل رہے ہوں گے جتنے بھی اسکول ہیں یہاں پہ. اور سجاول کی کرکٹ تو مجھے ہی پتا ہے کافی عرصے سے نہیں ہو رہی، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ سجاول کے لیے بہت اچھا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ اور سندھ کرکٹ ایسوسی ایشن کا، جنہوں نے تمام اضلاع کے ساتھ سجاول کو بھی یہ موقع فراہم کیا اور یہ چیمپئن شپ یہاں منعقد کرائی. 8 اسکولس میں کھیلے تھے، تو آج اس کا فائنل ہو رہا ہے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سجاول اور گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میرپور بٹورو کے درمیان. پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو کوچ ہیں جام شورو کے، ان کے سپرویژن میں ہو رہا ہے. شاہد کمرانی یہاں پر موجود ہے. یہ آپ کو پتہ ہے تھوڑی دیر پہلے ڈی صاحب بھی آئے تھے یہاں پر، اور اے سی صاحب ڈی او صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پرائز ڈسٹریبیوشن کریں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اپرچونیٹیز نہیں ملی جب پیچھے، تو ابھی بچوں کے لیے موقع دیا ہے. اسکول کی کرکٹ ہی ہمارا فیوچر ہے، اسکول سے ہی بچے اوپر آئیں گے. ٹورنامنٹ کا مقصد نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو باہر نکالنا ہے. یہاں سے سلیکٹ طلباء انشاءاللہ پاکستان کے لیے کھیلیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ گلشیر میربیر، کوئی نیوز سجاول. بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بنو کے شہباز عظمت کے مکین بجلی کی بندش کے باعث سڑکوں پر آ گئے. بنو جی آئی خان روڈ کو احتجاجاً بند کر دیا گیا. تفصیلات بتا رہے ہیں فدا محمد خان اپنی اس رپورٹ میں. شہباز عظمت خیل کے رہائشیوں نے ملک فہیم کی قیادت میں ان کے علاقے پر بجلی کی بندش کے لیے بنو شہر میں زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا. احتجاجی مظاہرے میں شریک عوام نے بنو ڈی آئی خان روڈ کو ٹائر جلا کر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا. مظاہرین نے محکمہ وابڈا کے خلاف شدید نعرہ بازی کی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ چند افراد کی بلوں کی ادائیگی میں کوتاہی کی سزا پورے شہباز عظمت خیل کو نہ دی جائے. ان کا کہنا تھا کہ بجلی نہ ہونے سے ان کا کاروبار زندگی مشکل ہو گیا ہے. ان کے مطابق ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور محکمہ وابڈا اور بنو کی ضلع انتظامیہ اس زیادتی کا نوٹس لے. ان کے مطابق وہ باقاعدگی سے بل بھی. سرگودا یونیورسٹی میں انگلش زبان کے طریقہ تدریس کے حوالے سے 2 روزہ ریجنل کانفرنس کا آغاز کر دیا گیا ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سردار محمود ڈوگر کی اس رپورٹ میں. سرگودا یونیورسٹی میں انگلش زبان کے طریقہ تدریس کی جدید رجحانات پر 2 روزہ ریجنل کانفرنس کا آغاز ہو گیا، جس میں انگریزی زبان کے طریقہ تدریس میں جدید رجحانات پر 50 سے زائد ریسرچ پیپر پیش کیے جائیں گے. ان تحقیقی مقالہ جات میں انگریزی زبان کے طریقہ تدریس میں ڈیجیٹل مواد کے استعمال، تعلیمی مقاصد کے لیے انگریزی زبان کے استعمال، ادب کے ذریعے انگریزی زبان کی تدریس، بین الثقافتی ابلاغ کی تدریس، 21ویں صدی کے تدریس، زبان کی تعلیم کے نصاب کی تیاری، طلبہ کی کارکردگی کی جانچ اور اطلاقی لازمیات میں درپیش چیلنجز سمیت دیگر اہم موضوعات کو زیر بحث لایا جائے گا. افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر کیسر عباس نے کہا کہ انگلش زبان عالمی سطح پر سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم اور سفارتکاری کی اہم ترین زبان ہے. ان شعبوں میں آئسولیشن کو ختم کرنے کے لیے انگلش زبان میں مہارت اہمیت کی حامل ہے. وائس چانسلر نے مزید کہا کہ انگلش طریقہ تدریس میں جدید رجحانات کے بارے میں جان کر جہاں طلبہ کی علمی پیاس بجھے گی، وہیں طلبہ تعلیم و تحقیق میں
अंग्रेजी जुबान की अहमियत से रोशनास होंगे और अपने तलीमी सफर को दुरुस्त सिमत दे पाएंगे। डॉक्टर कैसर अब्बास ने कॉन्फ्रेंस से शिरकत से खिताब करते हुए कहा कि सरगोदा यूनिवर्सिटी में मियारी रिसर्च के फरोग को अकेडमिया को इंडस्ट्री से जोड़ने के लिए तरजीह बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि तलबा को महारतों से लेस करने के लिए इकदाम कर रहे हैं ताकि तलबा अमली जिंदगी में कदम रखे तो वो मार्केट की जरूरत पूरी करने के लिए सलाहियत रखते हों। And I am here today at the Seoul conference at ELT platform with different young generation PhD scholars and different guest speakers are here who are here to promote and share their ideas to their and they are going to develop their mutual ties. डॉक्टर गुलाम अब्बास ने कहा कि ज़बान किसी भी नवियत के इल्म का दरवाजा है, जबकि दौरे हाजिर में मालूम मुंतकिली के लिए अंग्रेजी ज़बान कलीदी किरदार अदा कर रही है। 2 रोजा कॉन्फ्रेंस के बाद 2 रोजा इंटरनेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप का भी इनकाद किया जाएगा, जिसमें इंग्लिश ज़बान की तदरीस में जदीद रुझानात की अमली तरबियत दी जाएगी। इमरान खान के आज़ादी लॉन्ग मार्च के सिलसिले में बाजोड़ के 7 अजलास से हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल काफिला रवाना, जिसकी क़यादत सूबाई वज़ीर अनवर ज़ेब खान और MNA गुलदाद खान कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं बाजोड़ से हमारे नुमाइंदा एहसान उल्लाह खान अपनी इस रिपोर्ट में। हकीकी आज़ादी मार्च के सिलसिले में हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल काफिला लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए बाजोड़ से रवाना हुआ। सूबाई वजीर अनवर ज़ेब खान और मेंबर कौमी असम्बली गुलदाद खान काफिले की क़यादत कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में बाजोड़ से लोग जा रहे हैं। हर एक हल्के से तकरीबन हज़ारों की तादाद में वर्कर जा रहे हैं और जब तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत मौजूद होगी, क्योंकि ये अमेरिका के इमा पे हम पर मुसल्लत हुई है, तो हम जब तक उधर इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे जब तक ये हुकूमत हम गर रुस्खत ना करें। आज बाजोड़ से हज़ारों गाड़ियों का काफिला पार्लियामेंटेरियन की क़यादत में रवा दवा है और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान के लिए एक संगमील साबित होगी। काफिले में एक ट्रक को भी तैयार किया गया है, जिसमें साउंड सिस्टम समेत सोने, बैठने और आराम करने के लिए भी इंतजामात मौजूद हैं। सूबाई वजीर अनवर ज़ेब खान के मुताबिक बाजोड़ की 7 तहसीलों से निकलने वाले काफिले चकदारा इंटरचेंज खिपरों में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें मौलाना सैयद मोहम्मद आसिफ बुखारी अतारी ने खसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत की इस रिपोर्ट में। बाद में 11वीं शरीफ के सिलसिले में महफिल मिलाद का अजीम शान प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। महफिल मिलाद में मिरपुर खास के मशहूर नात ख्वां सैयद रेहान अत्तारी, काजी अजीज अत्तारी, सैयद जुबैर अत्तारी ने नात के नजराने पेश किए। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता मैं तो उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। जबकि महफिल मिलाद से खसूसी किताब मिरपुर खास से आए हुए अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद आसिफ बुखारी अतारी ने किया और गौसे आजम की करामात पर रोशनी डाली। प्रोग्राम के आखिर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक, हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हजूर गौसे आजम के मोए मुबारक की ज़ियारत करवाई गई। प्रोग्राम में मुफ्ती अहमद अली सिकंदरी, मोहम्मद यूसुफ अत्तारी, मोहम्मद नदीम अत्तारी, सलीम अत्तारी, रिजवान अत्तारी समेत आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के आखिर में लंगर का भी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।